Hi guys, welcome to Future Leaders Academy guys. So guys, today we're going to discuss the new chapter of 10th standard, that is acid, base and salts. So in your daily base guys, you have acid, you have a salt, you have base. But you don't know what is base, what is salt, what is acid. Okay, might you know guys? Okay, as you all are familiar with the product or the same kind of things you have in daily base. Okay, so let me explain what are those. ಓಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ವೇರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇರ್ bases are present where salts are present how salts are formed how bases are formed how acid is formed okay so that everything and it's a pH what is a pH what is exactly pH okay the meaning of pH okay and what is the color change what are the indicators okay and what are common salts like sodium chloride okay and some baking soda and sodium carbonate okay that is washing soda baking powder and bleaching powder everything we will study in this chapter okay no doubt I'll give you 100% clarity of the concepts guys okay clarity idde irtada so adana ನೀವು follow ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು okay if you want the notes of this one you can take a screenshot of that one okay then you can save you can write in a book okay then it will be helpful to you to understand the concept of acid base and salts guys okay so hope you will learn well from this video and please share the video and let them understand your friend circle and you can also understand you will also understand definitely will understand okay guys so first of all like the video and subscribe the channel if you are not subscribed and you can share the videos to your friend circle okay let's begin the session guys yeah. First chapter, that is, it means first chapter in the sense, as it's the second chapter of the chemistry. Okay, that is acid, bases, and the salt. Acid, bases, and salt. We will study what is acid, what is base, what is salt. We will study, guys, how the salt will be formed and what how acids will form and what are the properties of acid, what are the properties of bases. Everything we will study. First of all, guys, as we know, the chapter begins with acids. Okay, so the what are acids, guys? Acids means what? What is the meaning of acid? Okay, let me change the color of the pen. Yeah, I think this is not fair. Okay, guys. So acids means what, guys? Acids, whatever we consume, like fruits, like what we can say is sour in taste. Sour taste means huli iರ್ತದೆ. So if you are consuming such kind of a things or such kind of a food in your life, so directly you are consuming a natural source of acid, guys. So many natural sources of acids are there, like lactic acid is there, and tartaric acid is there, oxalic acid is there, citric acid is there, malic acid is there okay and some other things will exist in the while biting of the ants and all okay that is methanoic acid is there that's also called formic acid okay methanoic acid is also called the formic acid okay now guys yes so now the concept is says that properties of acids what are acids okay acids are the substances that releases the hydrogen ion H plus ion in aqueous solution you know what H plus ions will be released. You know, for example, when acid mix with water, what it will give, H plus ion will be released, and here already H2 is there. It will give you H3O plus. It is also called hydronium ion. What we can say? Hydronium ion. Hydronium ion, guys. Okay, guys. Hydronium ion will be formed. Hydronium. Hydronium ion. Clear? Hydronium ion will form when acids are mixed with the water. It releases the H plus ions in the water and forms the hydronium ion. Hydronium ion formula is this is H3O plus. Right? And the taste sour turns the blue litmus to red color and react vigorously with the metals to release the hydrogen gas. Very important, guys. Very important. Even though this concept is very important in metals and non-metal chapter, same thing will repeat. Chemical properties of metals, guys. Chemical properties of metals. Okay. So, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೋಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ
ಆಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ ಒಂದು ಅನಿಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀತದ. ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, H+ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಸಾರಿ H2O ಇದೆ, H2 ಇದೆ, H2 ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, H2 ಇದೆ. ಸೊ ಆ H2 ಜೊತೆಗೆ H+ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದ. H2O ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಆ ಇನ್ನೊಂದು H+ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ H3O+ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ H3O+ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4, ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ H2SO4 is considered as a king of acid. ಓಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಓಕೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ H2SO4 ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ, ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದ, ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದ. ಯಾವುದು, ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ವೆನ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, HCl ಇದೆ, H2SO4 ಇದೆ, HNO3 ಇದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ whichever the acid is reacting with the metal carbonate and metal bicarbonate, which will give you water and carbon dioxide and the salt. Which salt? Metal salt. Okay, now strong acids ionize completely in a water while weak acid only partially dissolve. Guys, here one concept is that strong acid and weak acid. ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು, ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ನಮಗೆ H+ ಅಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ H+ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಈ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಸಿಡ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಆಸಿಡ್ H+ ಅಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ H+ is been released in a water ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ that we will call as a weak acid. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಸಿಡ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಯಾ, ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ bases release the hydrogen ions, that is OH minus hydroxide ions in aqueous solution and taste bitter. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಸರು ಇದೆ. ಓಕೆ, ದನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಕಹಿ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಹಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಗಳು ಕಹಿ ಇರ್ತವೆ, ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೇಸ್ ಕಹಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ as a bitter and releases the OH minus. ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು H+, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು OH minus ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇ ಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಡ್, ರೆಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಲಿಪರಿ. ಸ್ಲಿಪರಿ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಕೆ ತರ ಇರ್ತಾವ ಕೈಗೆ. ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಆಯಿಲಿ ತರ ಹಚ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರ್ ಬೀಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಟು ಟಚ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ CaOH twice. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ NH3 ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸು. ಬೇಸಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೀಕ್. Okay, don't think that I'm a weak. Have a self confidence. Others can do. Why can't you? ಹೌದಾ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀನ್ ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗೈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲಿಸನ್. ಇವಾಗ NaOH ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ, NaOH. ಹೌದಾ, ಈ NaOH ಗೆ ನಾವ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು NaCl ಪ್ಲಸ್ H2O ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, strong bases dissociate fully in water, while weak bases do not do so partially. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೀನು NaOH ಅಂತ NaOH ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಇದು OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ. OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು OH ಮೈನಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, KOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. 1 minute. ಯಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, NaCl. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ Cl ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಯಾನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಯಾನೈಸೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಿ, ಅಯೋನೈಸಬಲ್ compounds when dissolved in water or in its molten state dissociate into ions almost entirely. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? NaCl. ಸೊ ಈ NaCl ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅವಕ್ಕ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ what is the meaning of non-ionizable compound? Does not dissociate into ions when dissolving in water or in its molten state. So example is glucose and acetone. ಇಲ್ಲಿ NaCl, HCl, KOH ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ NaCl ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6H12O6 ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು, ಅದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನ್ ಅಯನೈಸಬಲ್. ತಿಳಿತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು Arrhenius theory of acid and bases. Arrhenius theory of acid and bases. Arrhenius ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, Arrhenius acid when acid dissolve in water dissociate to give a H plus. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H plus or H3O plus. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ H3O plus ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Arrhenius acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. when the bases dissolve in water and dissociate to give OH minus ion ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ HCl ಇದೆ, H2SO4 ಇದೆ, HNO3 ಇದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ, ಯಾವಾಗ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಸ್ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, potassium hydroxide and calcium hydroxide dissolve to give OH minus ions in water. ಎಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, Arrhenius ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ they are releasing as a hydrogen ion or hydrogen gas, then we will call them as a acids. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, Arrhenius acid ಅಂದ್ರೆ ಏನು, H plus ion ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, OH minus ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, Arrhenius theory ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸೆಡ್-ಲೋರಿ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾನ್ಸೆಡ್-ಲೋರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಸನ್. A Bronsted-Lowry or a Bronsted acid is H plus ion donor. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಯು ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್, ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ರಕ್ತವನ್ನ, ಯಾರಿಗೋ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ H plus is releasing from the acid to in the water. H plus, it will give you H3O plus. So what is meaning of this one? You are donating. So that's why Bronsted-Lowry has called acids are H plus ion donor. H plus donor ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ H plus ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು H plus ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, H plus OH minus ಇದ್ದಾಗ H plus ಅನ್ನ acceptor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗನ್ನ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಬೇಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೊನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ acceptor ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ಬ್ರಾನ್ಸೆಡ್-ಲೋರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ H plus ion accept those are Bronsted-Lowry bases. Example, in the reaction HCl plus NH3, it means ammonia, is reacting with hydrochloric acid and it will give you NH4. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸು ಒಂದ್ H ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸ್ H ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, H ತಗೊಂಡು NH3 ಇದ್ದದನ್ನ NH4 ಮಾಡ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು HCl ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, NH3 H ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಸಿಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl ಮೈನಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೌ Bronsted-Lowry has explained about the acid and bases. Okay, next thing, HCl Bronsted acid and Cl minus, it's a conjugate base. And NH3 is a Bronsted base, NH4 is its conjugate acid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, physical test. What are the physical tests involved in to confirm whether it is the acid or it is a base or acid?
ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. Okay, that is very important. Taste, first of all, taste test. As I said, an acid tastes sour, whereas base tastes bitter. ಹುಳಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್, ಕಹಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಕರೇಲಾ is example for the base, and orange is example for the acid, or lemon is example for the acid, citric acid. Next, the method of taste is not advised, as an acid or a base could be contaminated or a corrosive. Maybe those are contaminated or corrosive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. corrosive ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? corrosive ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ corrosive ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್. Okay, indicator, natural indicators or a synthetic indicators. Those are the substances which help us to identify whether the solution is acid or a base. Listen, an indicator is a chemical substance which shows a change in its physical properties, mainly color or odor, when brought in contact with an acid or a basis. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದೆ. When neutral solution, litmus paper, common litmus paper, it will be in the purple color. It will be purple color. Acidic solution, blue will turn into red color, and in the bases, red will turn into blue color. Red will be in the blue color. ಕಾಮನ್ ನೀವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ರೆಡ್ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ a methyl orange, what happens? What are the changes, guys? Methyl orange will change the neutral solution into a orange color. In the neutral solution, it will be orange color. Methyl orange only, no change. And acidic solution, there will be red color, and basic solution will turn into yellowish color. This is what yellow color in a basis. But in acid, it is red color, and in a neutral solution, it is no change. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಲರ್ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಆಸಿಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ and adds the phenolphthalein in it, it will turn into pink color. Then if you add HCl in it, again it will loses the color because it is becoming a acidic in nature. Acid ಅಲ್ಲಿ phenolphthalein colorless ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ phenolphthalein ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಾದೂ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಾದೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, acid base reaction. Acid base and reaction phase. What kind of a reaction they have? Listen, reaction with metal. If the acids are reacting with metals, first of all, metal act as base. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೀಟ್. ಹೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಗೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟು? ಇದು ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Then, if it is reacting with a base and metal, then it will give you metal salt plus hydrogen plus heat. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್, ಇದು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದ. Na2 Zn O2 plus H2.
ಇವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ with the magnesium hydroxide. It will give you the metal hydroxide of sodium hydroxide and Mg is relational displacement reaction it takes place. Because here ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು metal will displace the metal from the metal hydroxide because of its reactivity. Magnesium ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sodium is highly reactive because please stop means sodium hai. Okay, calling me is a magnesium. Between that calcium is there. So sodium is highly reactive compared to the magnesium. So that is what how it will replace the magnesium from its hydroxide. This is what milk of magnesium. Okay, so this is sodium hydroxide, sodium zincate, and magnesium chloride. These are the example for the how acid bases are reacting with the metals. Okay, next thing. Reaction with the metal carbonate and metal bicarbonate. Let me change the color. Reaction with metal carbonate and metal bicarbonate. Listen, acids are reacting with a metal carbonate and or a bicarbonate, salt, water plus carbon dioxide. As I informed in before only while discussing about the acid and all. Okay, now example I have taken. Acid is like HCl is reacting with a calcium carbonate. Your Caco 3, very trendy reels in the earlier time. Yes or no? What is the chemical formula of calcium carbonate? Caco 3. That is not Caco 3. Right now it is a calcium carbonate only because it was calcium carbonate. CaCO3. Okay. CaCO3 is reacting with the HCl. It will forms you the metal salt calcium chloride. Then it will give you water and give you the carbon dioxide. This is the formula. This is the formula. Please remember the formula, guys. Formulas are very important. In the sense, word formula, you can remember what it forms. Yeah. Next one, H2SO4 is reacting with the magnesium hydrogen carbonate. Okay, then forms the magnesium sulfate as a salt and H2 as a water and carbon dioxide and carbon dioxide gas. Next one, effervescence indicates. Effervescence meaning is release of gases. Here effervescence indicates the release of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas. Okay, hope it is clear, guys. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes. Next thing is acid base reaction. In that only same thing when neutralization reaction will occur. What is the neutralization reaction? Example, guys, reaction of metal oxide and hydroxide with the acid. Metal oxide or a metal hydroxide with acid, which will give you metal salt plus water. Metal hydroxide, okay, metal oxides or metal hydroxides are basic in nature. I mean, I said that basis only. Acid plus base will give you salt plus water and heat. So that is what the neutralization reaction. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ same example when HCl is reacting with the magnesium hydroxide, even though magnesium hydroxide is a base, so it will give a metal salt again a water. So these two are the neutralization reaction. Neutral ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, neutralization reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ reaction of non-metal with oxide with the bases. Non-metal oxide with the bases. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ metal oxide ಏನದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದ. ಏನಾಗ್ತದ? ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ as a basis and non-metal oxide act as a acids. So now base plus non-metal oxide will give you salt plus water and heat. Same thing, but instead of acid, we are taking it a metal oxide, non-metal oxide, which is acting as a acid only. Okay, that is sodium carbonate and the water will be released. This is what how non-metal also act as acid, and when bases react with the acid will give you salt and salt and water. That is what example for neutralization reaction. Okay, next thing, the remaining concept of the chapter we will discuss in the next class, guys. Okay, and thanks for watching the video. Share the video to your friends. Most important content is there. You can take screenshot, you will learn something good. Okay, upcoming classes will be fully explained in a video. Okay, you can take screenshot, like the video if you like it. Okay, then
Again, one thing, if you have any doubt in it, you can comment in the comment section. Then I can sort out it in the next upcoming video. Thank you guys. Thank you so much. Have a great night.